Hello students. So in the last class we have studied about the various interactions. I've only named them, right? So today we will see the interactions in details. The first interaction is mutualism. So in mutualism, if you remember, mutualism is also known as symbiotic association, right? So yet ki hobo duta organism they will stay together while they will help each other. Okay. Two organisms will be there and both will be helping each other. So this kind of interaction is known as mutualism or symbiotic association. So let's say some kind of examples. The first example is between lichen. The name of the example is lichen, and it is the interaction between algae and fungi. You have already studied this in class 11, right? So yeah, your algae and fungi, they will stay together, and then keneke it to help koribo. Algae will provide food for the fungi, while fungi will give shelter to the algae. Okay, so in that way they will help each other. One will give food, because fungi is what, saprophytic. They depend on other organism for food, right? So it will get the food from the algae, while fungi will give shelter to the algae. The second example is mycorrhiza. The mycorrhiza also you have got in class 11. It is the interaction between fungi and roots of higher plants. So here also what happened, from the roots of higher plants fungi will get food. Okay, again it cannot prepare its own food, so it will get the food from the plants. While what it will do in case of the plants, it will increase the surface area of the root. I have shown you in class 11 that কি হয় আমাৰ ৰুটছবিলাক ইমান বেছি স্প্ৰেড হ'ব নোৱাৰে যিমান ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ফাংগেল হাইফিবিলাক স্প্ৰেড হয়। ফাংগেল যিখন নেট থাকে সেই নেটখন যিমান বেছি ফাষ্ট মানে স্প্ৰেড হয়, সিমান বেছি ফাষ্ট আমাৰ ৰুটছবিলাক স্প্ৰেড হ'ব নোৱাৰে। চ' the fungal hyphae, it will spread to a larger distance, okay, thereby increasing the surface area of the root. Or surface area যদি increase হয় তেতিয়া কি হ'ব, তেনেহ'লে তাহাঁতি from far away places also they can extract water and minerals for the plant. Okay, by that way the fungi will help the plant. And the next example is legume and rhizobium association. to তোমালোকে class 9-10 পৰাই পাই আহিছা। দিছ লেগিউম মাহজাতীয় উদ্ভিদ হয়, তো তাহাঁতৰ ৰুটছত কি হয়, ৰাইজোবিয়াম থাকে। Again rhizobium will get food from the leguminous plants. Okay, it is a bacteria. Rhizobium, it is a bacteria. It will get food from the leguminous plants, while the leguminous plants will get nitrogen from rhizobium. Rhizobium can fix atmospheric nitrogen, which it will make available for the legume. বুজি পাইছা? মাহজাতীয় উদ্ভিদ আৰু ৰাইজোবিয়াম থাকে। তো মাহজাতীয় উদ্ভিদে ৰাইজোবিয়ামক খাদ্য দিব, আৰু আনহাতে ৰাইজোবিয়ামে নাইট্ৰজেনক এভেইলেবল কৰি দিয়ে লেগুমছৰ কাৰণে। অ'কে, দেন দ্য নেক্সট এক্সাম্পল ইজ flowers and pollinating factors. তো কি হয়, মই ফাৰ্ষ্ট চাই লওঁ কি হয়। ফ্লাৱাৰ্ছ আৰু পলিনেটিং ফেক্টৰ্ছ মানে আমাৰ ইনছেক্টছখিনি হ'ব। তো ইনছেক্টবিলাকে ফ্লাৱাৰক কেনেকৈ হেল্প কৰে গম পাইছা? পলিনেশ্যন হোৱাত সহায় কৰিব। পলেন গ্ৰেইনছ এপাহ ফুলৰ পৰা আন এপাহ ফুললৈ লৈ যাব, পলিনেশ্যন হোৱাত সহায় কৰিব। পলিনেটিং ফেক্টৰ্ছ হ'ব আমাৰ ইনছেক্টছবিলাক, ৰাইট? ইনছেক্টছ অৰ ভেৰিয়াছ আদাৰ অৰ্গেনিজিম হ'ব পাৰে। আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান মানে চৰাই তৰাইবিলাকেও পলিনেট কৰে, হয়নে? তো কি হয়, পলিনেটিং ফেক্টৰ্ছ সেইবিলাক, আৰু সিহঁতি ফ্লাৱাৰ্ছক তেনেকৈ হেল্প কৰিব। আৰু সিহঁতে ফ্লাৱাৰ্ছে কেনেকৈ হেল্প কৰিব, ফ্লাৱাৰ্ছ উইল গিভ ফুড, হয়নে? মৌ দিব,
বা it will also give space for laying eggs. Okay, so let's see the example B first, then I will come to example A. In example B, what happened? Calotropis, it's kind of plant. Okay, so এই প্লান্টছৰ পৰা কি হয়, সিহঁতি পলিনিয়াম প্ৰডিউচ কৰে. Now what is pollinnium? Pollinnium is nothing but the pack of pollens. Okay, otherwise pollen grains বিলাক আমাৰ কি হয়, এটা এটা হৈ থাকে, পাউডাৰী টাইপ হৈ থাকে, হয়নে? তো তাহাঁতি বিৰ গাত পটককৈ লাগি পেলাই গুচি যাব. বাট পলিনিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, তাত পলেন গ্ৰেইনছবিলাক এটা এটা হৈ নাথাকে, সিহঁতি এজ এ হ'ল এটা পেক হৈ থাকে. ইট ইজ এ ছিংগল ইউনিট. অ'কে, দ্য পলেন গ্ৰেইনছ উইল এক্ট এজ এ ছিংগল ইউনিট. চ' দ্য পলেন গ্ৰেইনছ উইল এক্ট এজ এ ছিংগল ইউনিট, আৰু সেই গোটেই ছিংগল ইউনিটটো লৈ যাব লাগে. তো কেল'ট্ৰপিছে পলিনিয়াম প্ৰডিউচ কৰে. ইট ডাজ নট প্ৰডিউচ পলেন গ্ৰেইন, মানে পলেন গ্ৰেইনেই হয়, বাট দ্য পলেন গ্ৰেইন উইল ৰিমেইন এজ এ ছিংগল ইউনিট. তো হোৱাট হেপেন্স, দ্য পলিনিয়াম এতিয়া কি হয়, কেল'ট্ৰপিছৰ ক্ষেত্ৰত পলিনিয়ামটো খুব টাইটলি পেকড হৈ থাকে, এখন এটা মানে টেকেলি নিচিনা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, আৰু সেই টেকেলিটো এটা ঢাকন থাকিব. অ'কে, তো তাতে কি হয়, সেই যাৰ যিখন লিড থাকে, লিডখন বেলেগ বস্তু খুলিব নোৱাৰে, অনলি দিছ bees can open that lid. Okay, so what will the bees do? So bee will simply open the lid to extract honey from the flower, and in the process it will take the pollinnium also with it, and it will pollinate the pollinnium. Okay, so that is how calotropis and bees react. Okay, calotropis, it is a plant, it will provide honey to the bee. On the other hand, bees will pollinate the pollinnium. And the first example is what? It is about fig. Okay, fig and wasp. Wasp is a kind of, again, insect. Fig আমাৰ বৰগছ. তো কি হয়, ফিগৰ যিটো ইনফ্ল'ৰেচেঞ্চ আছে, ইনফ্ল'ৰেচেঞ্চটো হাইপেনথোডিয়াম বুলি কোৱা হয়. তো সেই হাইপেনথোডিয়ামটো এটা ক্ল'জ ষ্ট্ৰাকচাৰ, এগেইন টেকেলি নিচিনা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়. The picture is provided in the next slide. Okay, তো তাৰ যিটো স্পেচিয়েল টাইপ অফ ইনফ্ল'ৰেচেঞ্চ আছে, সেই ইনফ্ল'ৰেচেঞ্চটোৰ ভিতৰত আমাৰ বেলেগ একো বস্তু সোমাব নোৱাৰে, এক্সেপ্ট ফৰ দিছ ৱেস্প ইনচেক্ট. অ'কে, খুব সৰু পোক হয়, সি সোমাই যাব পাৰে আৰু সোমাই পেলাই তাত পলিনেট কৰেগৈ. তো লেটছ চি দ্য পিকচাৰ. তো তোমালোকে বৰগছৰ গুটিটো দেখিছাই চাগে, বৰগছৰ গুটিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়. তো তাৰে আমি TS লোৱা, LS লোৱা হৈছে. অ'কে, তো LSটোত তোমালোকে দেখা পাইছা, তাত অষ্টিঅল বুলি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে. অষ্টিঅল, that is the opening of the inflorescence. Okay, it is a hypenthodium. Okay, the whole pack of flower, okay, that is the inflorescence, is known as hypenthodium. Special type of inflorescence হয় এইটো, ফিগত থাকে, remember. Okay, in reference to morphology, it is important because এণ্ট্ৰেঞ্চত আহে খুব. অ'কে, মৰ্ফলজিৰ ক্ষেত্ৰত ফিগত কেনেকুৱা টাইপ অফ ইনফ্ল'ৰেচেঞ্চ পোৱা যায়, ইট ইজ হাইপেনথোডিয়াম. চ' নাও হাইপেনথোডিয়াম গম পাইছা, তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত কি আছে, ওপৰত অষ্টিঅল আছে. অষ্টিঅল ইজ দ্য অপেনিং, অ'কে, থ্ৰু উইচ ৱেস্প কেন এণ্টাৰ. দেন ইট বিয়াৰ্ছ unisexual flower, not bisexual. Now it bears unisexual flower. So male flower and female flower দেখিছা. Male flower always remain in the near the opening of the hypenthodium. Opening to ওচৰত সদায় মেল ফ্লাৱাৰবিলাক থাকিব, আৰু ফিমেল ফ্লাৱাৰবিলাক বেছত থাকে, তলৰ ফালে. অ'কে, এটা বেছ অফ ফিমেল ফ্লাৱাৰ্ছ are present. যদি মেল এণ্ড ফিমেল ফ্লাৱাৰ্ছ একেটা ফুলতে থাকে, দেন দ্য পলিনেশ্যন ইজ নট মাছ টাফ. অ'কে, তাত আমাৰ ধুনীয়াকৈ পলিনেশ্যন হৈ যাব পাৰে, মানে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ধুনীয়াকৈ হৈ যাব পাৰে, যেতিয়া মেল এণ্ড ফিমেল ফ্লাৱাৰ ৰিমেইন টুগেডাৰ ইন দ্য ছেইম ফ্লাৱাৰ. বাট when the male and the female flowers are present singly, ইউনিচেক্সুৱেল হিচাপে থাকে, তেতিয়া আমাৰ পলিনেশ্যন হোৱাত অলপমান প্ৰব্লেম হয়. অ'কে, হ'ব, কিন্তু ফৰ চিয়'ৰ নহয়. অ'কে, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ পলিনেটিং এজেণ্টছ দৰকাৰ হয়. তো এতিয়া কি হ'ব, this wasp insect will
enter through the ostiole to lay eggs. অ'কে, তাহাঁতৰ কি হয়, তাহাঁতৰ এগছবিলাক খুব বেছি হেৰি হয়, ছাচেপ্টিবল হয় ফৰ দ্য প্ৰিডেটাৰ্ছ। অ'কে, প্ৰিডেটাৰ্ছবিলাকে খুব খাই পেলায়। তো সেইকাৰণে তাহাঁতি কি হয়, তাহাঁতি খুব ছেফ স্পেচ বিচাৰি ফুৰে এগছ লে কৰিবৰ কাৰণে। তো দ্য ছেফেষ্ট প্লেচ ইজ ইনচাইড দ্য হাইপেণ্থডিয়াম, বিকজ ইন হাইপেণ্থডিয়াম বেলেগ একো বস্তু সোমাব নোৱাৰে। তো সেইকাৰণে ৱেষ্টবিলাকে হাইপেণ্থডিয়ামত আহি পেলাই তাহাঁতি বেছত কণী পাৰে। তাহাঁতৰ যিটো হাইপেণ্থডিয়াম থাকে, সেই হাইপেণ্থডিয়ামৰ বেছত কণী পাৰি থৈ যাব। যেতিয়া সিহঁতি সোমাই আহোঁতে মুখতে যিহেতু মেল ফ্লাৱাৰ্ছবিলাক আছে, মেল ফ্লাৱাৰ্ছৰ সোমাই আহোঁতে তাহাঁতৰ গাত কি হয়, মেল ফ্লাৱাৰ্ছৰ পৰা পলেনবিলাক লাগি আহে। আৰু যেতিয়া তাহাঁতি বেছত কণী পাৰিবলৈ আহে, সেই কণী পাৰোঁতে তাহাঁতি ফিমেল ফ্লাৱাৰৰ গাত পলেনখিনি থাকি যায়, যাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ পলিনেশ্যনটো হৈ যায় অট'মেটিকেলি। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ দ্য চিম্পল প্ৰচেছ বিটুইন ফিগ এণ্ড দ্য ৱেস্প ইণ্টাৰেকশ্যন। অ'কে, ৰিমেম্বাৰ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ। Hypenthodium, where it is found in fig. Hypenthodium, it is a closed structure. It will have an opening, and generally in Hypenthodium, the male flowers are present in near the opening. The female flowers are present in the base. And interaction of kotha kobole gole, the wasp will enter and will lay eggs at the base. While entering, it will collect the pollen from the male flowers and it will donate the pollen to the female. Okay, by that way তাহাঁতি নিজে কণী পাৰিবলৈ জেগা পালে আৰু আনহাতে ফুলপাহৰ ক্ষেত্ৰত পলিনেশ্যন হৈ গ'ল। So let's move to the next interaction now. The next interaction is parasitism. Parasitism তোমালোকে চবেই জানা, পেৰাচাইট এতিয়া now corona is also a parasite, coronavirus, right? তো পেৰাচাইটবিলাকে কি হয়, তাহাঁতি জেনেৰেলি নহয়, তাহাঁতি অলৱেজ কি হয়, পেৰাচিটিজিম ইণ্টাৰেকশ্যনটোত আমাৰ দুটা অৰ্গেনিজিম থাকে, এটা হোষ্ট আৰু এটা পেৰাচাইট। অ'কে, আৰু পেৰাচাইটটো সদায় হোষ্টৰ গাত থাকে। অ'কে, এনি টাইম তাহাঁতি হোষ্টটোৰ গাত থাকিব, আৰু হোষ্টটোৰ গাত থাকি পেলাই সি হোষ্টটোৰ পৰা শোষণ কৰে। অ'কে, শোষণ কৰিব, তাহাঁতি নিউট্ৰিশ্যন শোষণ কৰিব। অ'কে, তো তাহাঁতৰ মেইন মেকানিজিম সেইটোৱে, তাহাঁতি ৰুল কৰিব হোষ্টৰ বডিত। অ'কে, তো তাহাঁতি নিজৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ প্ৰডিউচ কৰাব হোষ্টৰ থ্ৰু, বা হোষ্টে যিটো বস্তু প্ৰডিউচ কৰে তাহাঁতি সেইটো হোষ্টক ইউটিলাইজ কৰিব নিদি তাহাঁতি নিজেই ইউটিলাইজ কৰিব। তাহাঁতি শোষণ কৰে, মুঠতে তাহাঁতি হোষ্টটোৰ গাত থাকিব আৰু তাহাঁতি শোষণ কৰিব। দুটা অৰ্গেনিজিম থাকিব, এটা হোষ্ট এণ্ড এটা পেৰাচাইট। তো পেৰাচাইট উইল rule the body of the host. Okay, it will kill the host. So it's a kind of interaction where the parasite live in the body of the host and harm it. The host and the parasite are very specific. এইটো এটা আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে পেৰাচাইটবিলাক স্পেচিফিক হয়, হোষ্ট স্পেচিফিক হয় তাহাঁতি। এতিয়া কি হয়, তোমালোকে জোকটো যদি তোমালোকে চোৱা, জোকটোৱে ব্লাড খায়। এতিয়া ব্লাড য'ত থাকিব, সি ব্লাড থকা হোষ্টবিলাককহে এফেক্ট কৰে। এতিয়া জোক এটা গৈ পেলাই গছ এজোপা গাত লাগি থাকিব পাৰে, কিন্তু গছজোপাক মাৰি নেপেলায়, কাৰণ গছৰ গাত ব্লাড নাই, সি ব্লাডহে খায়। মানে দে আৰ ভেৰি স্পেচিফিক, সি যাক এফেক্ট কৰিব সেই তাকহে সি এফেক্ট কৰে, বেলেগক চবকে মাৰি পেলাব তেনেকুৱা নহয়। They are very much host specific. The parasites are very much host specific. Okay, so now there are two different types of parasite. পেৰাচাইটৰ এক্সাম্পল তোমালোকে বহুতেই জানা, তো আমি ইয়াত বেলেগ পইণ্টছ কিছুমান চাম। তো দুটা ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ পেৰাচাইট থাকে, এটা হৈছে তোমালোকৰ এক্টোপেৰাচাইট এণ্ড দ্য আদাৰ ইজ এণ্ডোপেৰাচাইট। অ'কে, এণ্ডোপেৰাচাইটত দেখিও, এণ্ডোপেৰাচাইট নামটোৰ পৰাই গম পাইছা, এণ্ডোপেৰাচাইট দে উইল লিভ ইনচাইড দ্য বডি। অ'কে, বডিত থাকিব, কিন্তু বডিৰ একদম ভিতৰত থাকিব, লাইক টেপৱৰ্ম, লিভাৰ ফ্লুক, প্লাজমডিয়াম, সেইবিলাক। অ'কে, দে আৰ প্ৰেজেণ্ট ইনচাইড আৱাৰ বডি। এক্সাম্পল মনত ৰাখি থ'বা, এণ্ডোপেৰাচাইট আৰু এক্টোপেৰাচাইটৰ। আৰু এক্টোপেৰাচাইট কি হ'ব, তাহাঁতি বডিত থাকে বাট ইন দ্য চাৰ্ফেচ।
অ'কে আউটাৰ ছাৰ্ফেচত থাকে লাইক হেড লাইচ ওকণি চবে চিনি পোৱা এণ্ড কাচকাটা আকাশীলতা অ'কে আকাশীলতাৰ পিকচাৰ এটা নেক্সট চাইডত দিয়া আছে এইটো আকাশীলতা দেখিছা য়েল্ল' কালাৰ ৱায়াৰ লাইক থিংছ অ'কে দ'জ আৰ কাচকাটা চবে দেখিছা নামটো খালি নাজানা এইবাৰ হৈছে আকাশীলতা তো ইয়াৰ য়েল্ল' হৈ তোমালোকে দেখিছে they do not have any kind of leaves okay the yellow wire like things are only kaskata okay they do not have leaves they do not have chlorophyll okay তাতে yellow হয় chlorophyll থাকাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় গছবিলাক গ্ৰীণ ইন কালাৰ হয় but this kaskata do not bear any kind of chlorophyll therefore they are yellow in color since they do not have chlorophyll they cannot photosynthesize হয় নাই they cannot prepare their own food so what it will do তাহাঁতি বেলেগ গছৰ গাত থাকিব জাষ্ট ওপৰতে পৰি থাকে অ'কে আৰু গছজোপাই কি কৰে যেতিয়া ফুড প্ৰিপেয়াৰ কৰে দে উইল চিম্পলি চাক দ্য ফুড ফ্ৰম দ্য আদাৰ প্লাণ্টছ অ'কে ইট ইজ এ প্লাণ্ট বাট ই কি হয় ইয়াৰ ক্ল'ৰফিল নাই ঠিক আছে তো সি বেলেগ গছৰ গাত থাকি পেলাই সি ফুড লৈ লয় ঠিক আছে এণ্ড আল্টিমেটলি দ্য হোষ্ট প্লাণ্ট ডাইজ অ'কে so that is kaskata kaskata আমাৰ ectoparasite হয় গম পালা head lice and kaskata those are ectoparasite then there is another kind of parasitism okay it is off okay F is left out another kind of parasitism which is known as the brood parasitism brood মানে হৈছে bird okay bird parasitism তো ব্ৰুড পেৰাচিটিজিমত কি হয় ইয়াত আমাৰ এইটো অলপ বেলেগ টাইপ হয় আমাৰ পেৰাচিটিজিমৰ গোটেইকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া সি ফুলফিল নকৰে যে সি বাৰ্ড মানে কি ক'লোঁ হোষ্টৰ গাত এনি টাইম পেৰাচাইটটো লাগি থাকে বাট ইয়াত তেনেকুৱা নহয় চ' ইয়াত কি কৰিব দ্য বাৰ্ড অ'কে দ্য পেৰাচাইটিক বাৰ্ড যিটোক আমি পেৰাচাইট বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ দ্য পেৰাচাইটিক বাৰ্ড ডু নট বিল্ড দেয়াৰ অ'ন নেষ্ট what they will do they will lay eggs in the birds in a nest of other bird species okay বেলেগ এজনী চৰাই বাঁহ সাজি থৈছে সেই চৰাইজনীৰ বাঁহত সি কণী পাৰিবগৈ আৰু এনেকুৱা নহয় যে তাহাঁতৰ মানে যিটো বাৰ্ড পেৰাচাইট হয় সেই বাৰ্ডৰ গোটেই স্পেচিছটোৱে পেৰাচাইট হয় লাইক তোমালোকক কুলি চৰাই কোনো কুলি চৰায়ে বাঁহ নাসাজে অ'কে দ্য হোল স্পেচিছ গোটেই স্পেচিছটোৱেই বাঁহ নাসাজে তাহলে কি কৰিব বেলেগ চৰাই বাঁহত কণী পাৰি থৈ আহে বিশেষকৈ কাউৰী মানে বাঁহত কাৰণ কাউৰী আৰু কুলি চৰাই দেখিবলৈ প্ৰায় একেই পোৱালিটো হোৱাৰ পাছতো কাউৰীজনীয়ে ভাবি থাকে নিজৰ পোৱালি বুলি আৰু সি নিজৰ পোৱালি বুলি ডাঙৰ কৰি থাকে কিন্তু একচুৱেলি সি হয় কুলি চৰাইৰ পোৱালি অ'কে অ'কে তো ডেট ইজ দ্য ব্ৰুড পেৰাচিটিজিম অ'কে বাৰ্ড পেৰাচিটিজিমত খালি বাৰ্ডজনী হোষ্টৰ গাত লাগি থকা টাইপ নহয় অ'কে তাহাঁতি চিম্পলি বেলেগ চৰাই বাঁহত কণী পাৰি থৈ আহে then next interaction is predation in predation what will happen one is benefited and other is harm same like parasitism but again তাহাঁতি খালি একেলগতে নাথাকে host and the parasite do not live together আৰু ইয়াত আমি host and parasite বুলি নকওঁ এটা কি হ'ব দুটা অৰ্গেনিজম থাকিব এটা হৈছে predator and the other is prey okay predator will be stronger one and prey will be the weaker one okay আৰু predator prey মাৰিব for food parasitismৰ নিচিনা একে ফুডৰ কাৰণে okay predator will kill the prey for food and therefore the predator will be stronger one and it will be benefited while the prey will be the weaker one and it get harm okay so that is the interaction predator আৰু prey থাকে predatorৰে prey খাবৰ কাৰণে মাৰি পেলাই it is an interaction where one organism which is stronger kills the other for food the killer is called as predator while the killed one is called as prey
চিকাৰী আৰু চিকাৰ অ'কে প্ৰিডেটৰটো হৈছে চিকাৰী প্ৰেটো হৈছে চিকাৰ নেক্সট লেটছ চি তেনেকুৱা চিকাৰী চিকাৰৰ ইণ্টাৰেকশ্যনটো এক্সাম্পল এগেইন তোমালোকে বহুত জানা উই উইল চি চাম আদাৰ থিংছ ইয়াত আমি ডিফেন্স মেকানিজম চাম অ'কে এডাপ্টেশ্যন ইন প্ৰে টু এভইড প্ৰিডেশ্যন অ'কে প্ৰিডেশ্যন এভইড কৰিবৰ কাৰণে মানে চিকাৰীৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে চিকাৰবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেকানিজিম মানে এডাপ্ট কৰে অ'কে চিকাৰীৰ পৰা বাচিব বিচাৰে মানে যাতে চিকাৰীয়ে তাহাঁতক ধৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা মেকানিজিম সিহঁতৰ আছে ডিফেন্স মেকানিজিম প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ কেমোফ্লেজৰ কথা শুনিছে চবেই কেমোফ্লেজ কি হয় সেইটো এটা মেকানিজিম হয় য'ত আমাৰ কি কৰিব প্ৰেটোৱে নিজৰ বডিৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰে বা সেই বডিৰ এপিয়াৰেঞ্চটো চেঞ্জ কৰে যেতিয়া প্ৰিডেটৰ আহে অ'কে এনি টাইম নহয় যেতিয়া প্ৰিডেটৰ ছাপ'জ ওচৰতে আছে সি গম পাইছে যে প্ৰিডেটৰ আছে সি কি কৰিব নিজৰ এপিয়াৰেঞ্চটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে তো চেঞ্জ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰে সি চেঞ্জ কৰি দিব যিটো নেকি প্ৰিডেটৰে ভাল নাপায় মানে খাই ভাল নাপায় হয়তো বা প্ৰিডেটৰে যদি মানে চিনি নোপোৱা নিচিনা হৈ দেখায় অ'কে বা তাহাঁতি কেতিয়াবা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত মিলি যায় অ'কে যেনেকৈ ধৰক ফৰিং কিছুমান আছে আমাৰ ফৰিংবিলাকে যেতিয়া সিহঁতৰ ওচৰত কিবা এটা প্ৰিডেটৰ আহিলে সিহঁতি নিজৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা মানে ফৰিঙৰ এনেও জেনেৰেলি তাহাঁতৰ কালাৰটো কেনেকুৱা ব্ৰাউনিছ টাইপ থাকে হয়নে তো ব্ৰাউনিছ টাইপ কিছুমান আমাৰ ফৰিং থাকে তো তাহাঁতি এনেকুৱা ধৰণে তাহাঁতি ৰিয়েক্ট কৰিব এজ ইফ তাহাঁতি কাঠৰ এটা টুকুৰা হয় অ'কে তোমালোকে ধৰিব নোৱাৰা সেইটো কাঠৰ টুকুৰা যেন তো প্ৰিডেটৰটোত ভাবে সেইটো এটা কাঠৰ টুকুৰা মানে সৰু কিবা জেং বুলি ভাবি পেলাই সিহঁতি এটেক নকৰে বা কেতিয়াবা সিহঁতে কি কৰে নিজৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড থাকে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ সৈতে একেই কালাৰৰ হৈ যাব পাৰে অ'কে এক কালাৰ হৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি হয় সেইটো মানে তাত কিবা এটা আছে যেন ধৰিবই নোৱাৰে প্ৰিডেটৰটোৱে অ'কে আৰু চামটাইমছ তাহাঁতি কি হয় এনেকুৱা কিছুমান বস্তুলৈ নিজক মানে ডিছগাইজ কৰে অ'কে তাহাঁতি এনেকুৱা কিছুমান অৰ্গেনিজিমলৈ ডিছগাইজ কৰিব ছাপ'জ এটা সাপ আছে সাপটোৱে কি হয় সাপটোৱে ছাপ'জ কি হয় তাহাঁতি পোক চোক বেছিকৈ খায় হয়নে তাহাঁতি পোক চোক বেছিকৈ খায় ছাপ'জ সি ফৰিং খাই ভাল পায় কিন্তু ভেকুলী খাই যেনিবা বেয়া পায় তো সেই ফৰিংজনী ভেকুলী নিচিনা হৈ যাব অ'কে মই জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ সেইটো তেনেকুৱা নহয় অ'কে তাহাঁতি সাপে ফৰিং আৰু ভেকুলী দুয়োটাই খায় জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল তাহাঁতি কি হয় বেলেগ অৰ্গেনিজিমৰো ডিছগাইজ কৰে কেমোফ্লেজত অ'কে তাহাঁতি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত নিজকে মিলাই দিয়ে কেতিয়াবা তাহাঁতি নন লিভিং থিঙৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা তাহাঁতি এনেকুৱা কিছুমান অৰ্গেনিজিমলৈ নিজকে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰে যিটো অৰ্গেনিজিম প্ৰিডেটৰটোৱে বেয়া পায় অ'কে খাই বেয়া পায় খাই বেয়া পোৱা অৰ্গেনিজিমো আছে আমি সেইটো নেক্সট হেৰিয়ত চাম ডিফেন্স মেকানিজমত চাম ডেট ইজ এলিলোপেথি অ'কে এলিলোপেথি এনেকুৱা এটা মেকানিজম হয় য'ত কি হয় অৰ্গেনিজিমবিলাকে এনেকুৱা কিছুমান কেমিকেল চিক্ৰিয়েট কৰে অ'কে তেওঁৰ বডিত এনেকুৱা কিছুমান কেমিকেলছ সিহঁতি প্ৰডিউচ কৰে যাৰ কাৰণে তাহাঁতি খাবলৈ হাইলি ডিছটেষ্টফুল হয় অ'কে টেষ্টি নহয় ঠিক আছে আইদা খুব বেছি তিতা কেঁহা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টেষ্ট তাহাঁতি চিক্ৰিয়েট কৰে মানে কেমিকেল চিক্ৰিয়েট কৰে যিবিলাক মানে টেষ্টি নহয় প্ৰিডেটৰটো খাই ভাল নাপায় অ'কে বা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে সি এনেকুৱা কিছুমান কেমিকেলছো তাহাঁতি চিক্ৰিয়েট কৰে যিটো নেকি প্ৰিডেটৰটোৰ কাৰণে পয়জনাছ হয় প্ৰিডেটৰটোৱে মানে চিকাৰটোক খাবলৈ আহিব কিন্তু চিকাৰটোক খাবলৈ আহি সি নিজেহে মৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰো হয় অ'কে ত' এলিলোপেথি ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ মেকানিজম ৱেৰ দে উইল চিক্ৰিয়েট ছাম কাইণ্ড অফ কেমিকেলছ আৰু সেই কেমিকেলছবিলাক হাইলি ডিছটেষ্টফুল হ'ব পাৰে বা সেইটো পয়জনাছো হ'ব পাৰে অ'কে the difference by which organisms secrete certain chemicals which are highly distasteful or detrimental মানে হৈছে poisonous মাৰি পেলাব পৰা okay for the predator আৰু কেমোফ্লেজত কেতিয়াবা এনেকুৱা কেমোফ্লেজ অৰ্গেনিজিমবিলাকে মানে তাহাঁতিটো এলিলোপেথি নকৰে খালি তাহাঁতি কি কৰিব এনেকুৱা কিছুমান অৰ্গেনিজিমৰ ডিছগাইজ কৰিব যোনে নেকি এলিলোপেথি কৰে
গম পাইছা? চ' আমাৰ নেক্সট ইণ্টাৰেকশ্যনটো হ'ব নট ইণ্টাৰেকশ্যন, এক্সাম্পল প্লাণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁৱেই তাহাঁতৰ কাঁইট থাকে, স্পাইনছ থাকিব, অ'কে, বা কেতিয়াবা তাহাঁতৰ বডিত খুব ঠিক হেয়াৰ গ্ৰ'থো থাকে। হেয়াৰ গ্ৰ'থ মানে তোমালোকৰ এতিয়া জাতিলাও তোমালোকে গা গছটো যদি তোমালোকে চোৱা, তাহাঁতৰ কি হয়, চুলে মানে অলপমান হাতত কিবা সোমাই অহা নিচিনা লাগে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে চুলিৰ নিচিনা কিবা কিবি তাহাঁতৰ থাকে বডিত, অ'কে। তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমাৰ কি হয়, গৰু ছাগলী ইমান নাখায়, যদি বেয়া পায় খায়, অ'কে। চ' প্লাণ্টছৰো ডিফেন্স মেকানিজিম থাকে, অ'কে। তো that is all about predation. Next is commensalism. So commensalism is the kind of interaction where two organisms will be there again, and one will be benefited while the other is neither benefited nor harmed. Okay, দুটা অৰ্গেনিজম থাকিব, অ'কে, একেলগতে থাকিব, এটাৰ হেল্প হ'ব আৰু আনটোৱে হেল্পো নাপায়, একো মানে হাৰ্মো নহয়। তাৰ গাত আছে কিন্তু সি তাক একো হাৰ্ম কৰা নাই, আৰু কিন্তু সি একো বেনিফিটো নাপায়। এক্সাম্পলছৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ, অৰ্কিড, মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যনতে কৈছিলোঁ, অৰ্কিডৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্কিডছবিলাক এপিফাইড হয়। তাহাঁতি কি হয়, বেলেগ গছৰ গাত থাকে, সেই গছজোপাৰ পৰা সিহঁতি শ্বেল্টাৰ পায়, বাই ডেট ৱে ইট গেট হেল্প। বাট বেলেগ জোপা গছে কি হয়, তাৰ হাৰ্মো নহয় বা তাৰ একো হেল্পো নহয়, অ'কে। তো সেইটো হৈছে আমাৰ অৰ্কিড, তাহাঁতক এপিফাইটিক প্লাণ্টছ বুলি কয়। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ইয়াত মই লিখি থোৱা নাই, বাট you please note it down. Orchids are epiphytes, and epiphytes are what? Plants that grow on other plants, but it does not harm the host plant. Okay, it does not harm the host plant nor help the plant. Okay, প্লাণ্টজোপা সি হেল্পো নকৰে, হাৰ্মো নকৰে, জাষ্ট সি প্লাণ্টজোপাৰ গাত থাকিব, অ'কে। নেক্সট এক্সাম্পল আছে আমাৰ barnacles grow on well surface. The well lead them to places where food is available. Now barnacles কি হয়, barnacles are arthropods, অ'কে। তাহাঁতি খুব সৰু কিছুমান অৰ্গেনিজিম হয়। বাৰ্নাকলছবিলাক জেনেৰেলি থাকে সাগৰত, অ'কে, সাগৰত থাকে আৰু খুব সৰু অৰ্গেনিজিম হয়। তো সাগৰৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঢৌ থাকে, তো সেই ঢৌত তাহাঁতি কি হয়, সাগৰৰ সেই মানে বেছি পানী বা বেছি ঢৌত সিহঁতি ইমান বেছি চলা ফুৰা নিজে কৰিব নোৱাৰে। তো সেইকাৰণে তাহাঁতি কি হয়, তাহাঁতি ডাঙৰ অৰ্গেনিজিমৰ গাত থাকে, যেনেকৈ হুৱেলৰ গাত থাকিব, বা চি টাৰ্টল যিবিলাক থাকে, টাৰ্টলৰ গাত থাকিব। তো তেনেকুৱা কিছুমান ডাঙৰ অৰ্গেনিজিম সিহঁতে বাছি লয় আৰু তাহাঁতৰ গাৰ ওপৰত তাহাঁতি থাকে, অ'কে। আৰু যেতিয়া সেই হুৱেল বা চি টাৰ্টলবিলাক ঘূৰি ফুৰিব, তেতিয়া বাৰ্নাকলছবিলাকে লগতে সিহঁতি যাব পাৰে তাহাঁতৰ ফুডৰ কাৰণে, নিজৰ ফুডৰ বিচাৰিবলৈ সিহঁতি যাব পাৰে। বা হুৱেলটোক এটা বস্তু খাই পেলাই তাৰ যিবোৰ ডেব্ৰিজবিলাক গুচি যায়, হয় নাই, অলপটো বস্তু তাহাঁতৰ উটি যায় খাওঁতে, তো সেই উটি যোৱা বস্তুবোৰ তাহাঁতি ধৰি ধৰি খায়, গম পাইছে? তো ডেট ইজ হাউ দে গেট হেল্প, অ'কে। আৰু বাৰ্নাকলবিলাকে কিন্তু ৱেলৰ গাত থাকে যদিও ৱেলক কিন্তু একো এফেক্ট নকৰে, হাৰ্ম নকৰে ৱেলটোক, অ'কে। সিহঁতি চিম্পলি তাত থাকেহে, আৰু সিহঁতি সেনেকৈ হেল্প পালে দ্য ৱেল উইল লিড দেম টু ফুড, মানে য'ত ফুড থাকে তালৈ সিহঁতি লৈ যায়, বা ইভেন ৱেলে যেতিয়া খাই পেলাই থাকি যোৱা বস্তুবিলাকো সিহঁতি খাব পাৰে। নেক্সট ইজ কেটেল এগ্ৰিডছ ষ্টেজ নিয়াৰ কেটেল ৱাইল্ড দে গ্ৰেজ। তো কেটেল এগ্ৰিডছ কি হয়, কেটেল এগ্ৰিডছবিলাক কি হয়, সৰু সৰু কিছুমান বাৰ্ড থাকে আমাৰ গৰু ছাগলীৰ ওচৰত, হয়নে, শালিকা খুব বেছিকৈ থাকে, শালিকা, ঘনচিৰিকা, তেনেকুৱা বস্তুবিলাক, তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰাইবিলাক, সিহঁতক কেটেল এগ্ৰিডছ বুলি কয়, স্মল বাৰ্ডছ, অ'কে। কেটেল এগ্ৰিডছ আৰ নাথিং বাট স্মল বাৰ্ডছ। তো সেই সৰু সৰু চৰাইবিলাক আমাৰ কেটেলবিলাকৰ ওচৰে পাঁজৰে কেলৈ ঘূৰি ফুৰে, এতিয়া কিহৰ কাৰণে থাকে, এতিয়া কি হয়, যেতিয়া কেটেলবিলাকে গ্ৰেজিং কৰে, মানে ঘাঁহ খাই থাকে, ঘাঁহ খাই থাকোঁতে ঘাঁহত আমাৰ সৰু সৰু কিছুমান পোক পৰি থাকে,
ঘাঁহ খাই থাকোঁতে সৰু কিছুমান পোক পৰি থাকে, তো ঘাঁহত মানে পৰি থাকে, তো সেই পোকবিলাকক চৰাইবিলাক বিচাৰি বিচাৰি খাওঁতে তাহাঁতৰ বহুত বেছি টাইম লাগিব বা সিহঁতৰ কাৰণে ইমান বেছি পচিবল নহয়, হয়নে? তো তাহাঁতি সেইকাৰণে বিচাৰি খোৱাতকৈ তাহাঁতি কি কৰে, যেতিয়া গৰুৱে ঘাঁহ খাই থাকে গৰুৰ ওচৰে পাঁজৰে তাহাঁতি ঘূৰি ফুৰে, কাৰণ গৰুৱে যেতিয়া ঘাঁহ খাব তেতিয়া পোকবিলাক উৰি গুচি যায়, সেই পোকবিলাক তেতিয়া তাহাঁতি ইজিলি ধৰি পেলাই খাব পাৰে। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। Cattle recruits are small birds which stay near the cattle. আৰু তাহাঁতি যিহেতু নিজে মানে ইনচেক্টবিলাক বিচাৰি পেলাই খাব নোৱাৰে, তো সেইকাৰণে যেতিয়া গৰু ছাগলীয়ে ঘাঁহ খায়, ঘাঁহ খাওঁতে পোকবিলাক উৰি যায়, হয়নে? আৰু সেই পোকবিলাকক তাহাঁতি নিজে ধৰি পেলাই তেতিয়া খাব পাৰে। নেক্সট আছে আমাৰ ক্লাউন ফিছ roam around sea anemones to avoid predators. এতিয়া ক্লাউন ফিছ কোনবিলাক হয়? ক্লাউন ফিছ তোমালোকে দেখিছা আমাৰ একুৱাৰিয়ামবিলাকত থাকে, বা তোমালোকে টিভিটো দেখিছা। ক্লাউন ফিছবিলাক অৰেঞ্জ কালাৰ হয়, কেতিয়াবা হোৱাইট এণ্ড ব্লেক হয়, অৰেঞ্জ এণ্ড ব্লেক হয়, মানে মানে অৰেঞ্জ কালাৰ হ'ব ফিছজনী, তাৰ গাত ব্লেক কালাৰ ষ্ট্ৰিপছ থাকে, অ'কে, ষ্ট্ৰিপ থাকে, দেখিছে চাগে? তো সেইবিলাকক আমি কওঁ ক্লাউন ফিছ। তো ক্লাউন ফিছবিলাকক ডাঙৰ ডাঙৰ মাছবিলাকে খাবলৈ বেছিকৈ আহে। তো সেইকাৰণে তাহাঁতি কি হয়, তাহাঁতি সদায় চি এনিমলৰ ওচৰত থাকে। চি এনিমলছ আৰ নাথিং বাট দে আৰ some kind of marine animals, I think animals হয়, okay, I'm not sure, animals হয় চাগে। তো সেই চি এনিমলছৰ ওচৰত থাকে। I have provided a picture along with it, তোমালোকে চাবা। এতিয়া চি এনিমলছবিলাক কি হয়, চি এনিমলছবিলাকৰ ওচৰলৈ আমাৰ ডাঙৰ মাছ আহিব নোৱাৰে। তো মে বি তাহাঁতে কিবা এগেইন হাৰ্মফুল কেমিকেল ৰিলিজ কৰে, যাৰ কাৰণে প্ৰিডেটাৰ্ছ আহিব নোৱাৰে, বাট ক্লাউন ফিছৰ ক্ষেত্ৰত সি ইমান বেছি হাৰ্ম নকৰে। তো সেইকাৰণে চি এনিমলৰ একো বেনিফিট নহয়, বাট ক্লাউন ফিছে প্ৰটেকশ্যন পাই যায়। ঠিক আছে, চ' লেটছ চি। অ'কে লেটছ চি এনিমলটোকে সেই এনেকৈ দীঘলকৈ ওলাই আছে, দেখিছা চাগে? অ'কে, কিবা মানেকৈ ঊল টাইপ কিছুমান পোকে বস্তু, তো দেখিছে তোমালোকে এইবিলাক ডিস্কভাৰীত, হয়নে? তো সেইবিলাক হৈছে চি এনিমল। অ'কে, চি এনিমল সিহঁতি মেৰাইন স্পেচিছ হয়, ঊল টাইপ ওলাই আছে, সিহঁতক সেইবিলাক টেণ্টাকলছ বুলি কয়, সেই টেণ্টাকলছ ওলাই আছে। আৰু তাহাঁতৰ ওচৰে পাঁজৰে আমাৰ ফিছ ঘূৰি ফুৰিছে, ক্লাউন ফিছ হয়, তো ক্লাউন ফিছ ঘূৰি ফুৰিছে। তো ক্লাউন ফিছবিলাকে মানে প্ৰটেকশ্যন পাবৰ কাৰণে তাহাঁতৰ ওচৰত ঘূৰি ফুৰে। ঠিক আছে, in the next picture you have seen whale, হয়নে? মানে নামকেইটা তলত লিখি দিব থাকি গ'ল। দ্য ৱেলৰ তলত তোমালোকে ব্ৰাউনিছ কালাৰ দেখিছা, ব্ৰাউনিছ কালাৰ, সেইবিলাক হৈছে বাৰ্নাকলছ, সৰু সৰু কিছুমান মানে ঘাঁ লাগি থকা নিচিনা দেখা পাইছা। দ'জ আৰ একচুৱেলি বাৰ্নাকলছ, অ'কে, বাট বাৰ্নাকলছবিলাকে ৱেলটোৰ গাত লাগি আছে, কেনেকৈ দেখিছা? তো যেতিয়া ৱেলটোৱে খাই পেলাই বস্তুবিলাক এৰি দিয়ে, তো সেই বাৰ্নাকলছবিলাকে সেইবিলাকক গ্ৰেব কৰি পেলাই খাব পাৰে, অ'কে। They are not harmful for the whale, but when barnacles grow too much, যেতিয়া তাহাঁতৰ ছাৰ্ফেচত খুব বেছিকৈ গ্ৰ' হৈ যায়, তেতিয়া কেতিয়াবা হয়তো মানে সিহঁতে নিজেই ৱেলটোক নামাৰে, কিন্তু ৱেলটো পুতুককৈ ঘাঁহ চাহ লাগিব মানে লগাৰ চান্স থাকে, অ'কে। তো তাহাঁতি ছাচেপ্টিবল হৈ যায় একচুৱেলি হাৰ্মৰ কাৰণে, বাট দে দেমছেল্ফ ডু নট হাৰ্ম দ্য ৱেল, অ'কে। So that much for today, and 2 interactions are left. We will discuss with them in the next class. So thank you.